So today's the topic of discussion is Lost Spring, written by Anis Jung. So here you see here is the picture of Anis Jung. So before starting the chapter, let's know a little bit about the author. আমি ক্লাস আৰম্ভ কৰাৰ আগতে অথৰৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব জানি লওঁ সো ইয়াত মই আনিস জাঙৰ এটা পিকচাৰ ইয়াত শো কৰিছো যে আনিস জাং কোন হয় তাই দেখাত কেনেকা ধৰণৰ সো হেইখিনি অকনমান গ্লিমসেস দিয়াৰ কাৰণে মই এখিনি উল্লেখ কৰিলো সো ইয়াত কি লিখিছে আনিস জাং শি ইজ এন অথৰ এডিটৰ এণ্ড কলামিষ্ট এণ্ড জাৰ্নেলিষ্ট তো তাই কি হয় তাই এজন লেখিকা হয় আর লগতে তাই কি হয় এডিটর হয় আর কলামিস্ট হয় এন্ড জার্নালিস্ট হয় সো এডিটর মানে শি ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য নিউজ পেপার সো নিউজ পেপার তাই এজ এ এডিটর হিসাবে নিউজ পেপারত মানে ইন্ডিয়ান এজ ওয়েল এজ এব্রড দুইখন নিউজ পেপারতে তাই কাম কৰিছিল আৰু এট দ্য সেম টাইমত তাই কি আছিলে জার্নালিস্টো আছিলে আৰু লগতে তাই কলামিস্টো আছিল মানে she used to write different kinds of article related to the present situation of the society so বৰ্তমান সমাজত চলি থকা the burning issues the burning problem তো এইবোৰৰ ওপৰত তাই লিখা মেলা কৰিছিল and বৰ্তমানৰ কাহিনী লস স্প্ৰিং তো তাতো কি হয় being a journalist she visited the different parts of our country and where he find out some stories related specially to the child labor so etia ami agbarhilu next loy so the story has two part kahani to duta part hoy so prothom part to kihor opor hoy the first part is about the Saheb and who is Saheb here Saheb kun hoy Saheb he is a rag picker the first part of the story is about Saheb तो साहेब কোন হয় रैक पिकर হয় नाउ व्हाट इज रैक पिकर কাক কোৱা হয় সো रैक पिकर তাক কোৱা হয় জুনে হু কালেক্ট কি কৰে হু কালেক্ট ৰেক কৰপৰা ৰেক কালেক্ট কৰিব ফ্ৰম ডাস্টবিন ঠিক আছে ফ্ৰম ডাস্টবিন অর হিপস অফ গাৰ্বেজ তো জুনে জাবৰ জুথৰৰ মাজৰ পৰা বা জুনে ডাস্টবিনৰ পৰা কিছুমান ইউজেবল বস্তু বিলাক অবজেক্টস বিলাক কালেক্ট কৰে সেই সকলো কোৱা হয় ৰেক পিকাৰ তো ৰেক পিকাৰৰ পাৰ্টত কাহানিত ফাৰ্স্ট পাৰ্টত আমি স্পেশালি ডিসকাস কৰিম about the Saheb okay and the next part of the story is about the Mukesh কাহানিটো দুটা পাৰ্ট আছে যোনটো মই অলৰেডি মেনশন কৰিলো সেকেন্ড পাৰ্টটো হল about the Mukesh কোন হয় তেওঁ এজন বেঙ্গল মেকাৰ হয় কোন হয় তেওঁ বেঙ্গল মেকাৰ So Bengal maker of Firozabad. So Firozabad is one of the placed poverty stricken Firozabad. Okay. So Firozabad. Mukesh belongs to Firozabad. Firozabad to kenaka dhৰণৰ ঠাই হয় poverty stricken place. So that maximum people সকল কিহত ভুগি আছে দৰিদ্ৰতাত ভুগি আছে. So এজন হল rag picker, এজন হল Bengal maker. But what is the similarities between that two boy? So both are the child labor. দুইজনে ইয়াত কি হয় child labor হয়. तो मुकेश at an early age so at an early age एकदम जीवनर आरंभणीते at an early age जीवनर आरंभणीते তেওঁলোক কি হ'ব লগা হয় বেগেজ লব লগা হয় the baggage or the load of the work কৰ্মৰ লোড লব লগা হয় নিজৰ কি কয় কান্ধৰ ওপৰত বুজা লব লগা হয় বুজা মানে কেনেকা ধৰণৰ কেয়াৰফ্ৰী লাইফৰ টাইমত তেওঁলোক কি কৰা হয় ৰেসপন্সিবিলিটি তেওঁলোকে লব লগা হয় তো কাহানিটো সম্পূৰ্ণৰূপে কিহৰ ওপৰত হয় চাইল্ড লেবাৰৰ ওপৰত সো নেক্সটত আমি see here the part 1 so here especially we will discuss about the part 1 in the part 1 what we have discussed lost spring the title of the story is what lost spring tar pisot ki ase stories of stolen childhood kahani tor naam dia hoise lost spring aro logote ki dise lost spring aro ki dise stories of stolen childhood stories of stolen childhood तो
Lost Spring, Stories of Stolen Childhood মানে কি চাইল্ডহুড বাল্যকালৰ পৰা কি কৰা হৈছে the best part spring seasonক বাল্যকালৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা হয় তো সেই বাল্যকালৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰাৰ আৰত কি আছে সো ইয়াত কি কৈছে চাবা কাহিনীটো কৈছে part 1 Lost Spring, the story of what whom Saheb. আমি প্ৰথম পাৰ্টত কাৰ কথা পাতিম ইয়াতে সাহেবৰ তো সাহেবক মই ইয়াত এটা পিকচাৰৰ দ্বাৰা বুজাব বিচাৰিছো যে সাহেবে কি কৰি আছে ইয়াত ৰেক কালেক্ট কৰি আছে so he collected objects from the heaps of the garbage dumps so the story of rag picker okay that rag picker is none but the Saheb here so next মই ইয়াত উল্লেখ কৰিলো চাবা there is a picture of the spring season. So this is the picture of spring season. So why I have used this image? So a image to mo specially kihor kane ব্যবহার কৰিছো যে বাল্যকাল to mo already কৈছো যে spring season or লগত compare কৰা হয় তো spring or ইয়াত picture কি বুজি পাইছা তো picture ইয়াত কি reflect কৰি আছে যে spring season আহাৰ লগে লগে নেচাৰত lots of পৰিবৰ্তন ঘটে তো পৰিবৰ্তন কেনেকা ধৰণৰ গতে সোৱা গুটে গছ গছনি green হৈ আছে মানে greenery so spring it is the season of breeding spring it is the season of growing spring is the season of happiness and spring it is the season of blooming চাৰিওফালে আনন্দ উল্লাস আৰু গছ গছনি বিলাকে যেন নতুনকে জীৱন আকো প্ৰাণ পাই আহিছে খিল উঠনেৱালা বা এজা কোৱা হয় খিলি উঠে ফুলি উঠে তো আনন্দৰ পেৰিয়ডটো কি বুলি কোৱা হয় স্প্ৰিং বুলি কোৱা হয় তো গছ গছনিয়ে নতুন পাত খলাই আৰু নতুনতা কেতিয়া আৰম্ভ হয় মানুহৰ জীৱনত বাল্যকালত so he karne yat ki koise ki koa hoise story lost spring stories of stolen childhood so one group of the children like Saheb and Mukesh teolokor jibonor pra balyokal bahut dhuniyar eta muhurto bahut dhuniyar eta part of life to teoloke enjoy koribo nware teolokor jibonor pra kune suri kori loi jay the baggage of the poverty the baggage of the tradition hebore so next ami ahiru saba so you see childhood to kenaka dhor jibon hoy childhood this is the period of carefree and the happiest part of life childhood to kenaka dhor jibon hoy ataitke anondor happiest part of human beings life aru second to hol carefree life to balyokal to ki buli koa hoise carefree life to balyokalor sadharanto শিশু বিলাকে কেনেকা ডাঙৰ ডিগৰ হয় খেলা ধুলা কৰি ঠিক আছে পঢ়িব লাগে পঢ়াৰ ৰেসপন্সিবিলিটিজ কোনোবাই লয় খুৱাব লাগে খুৱাৰ ৰেসপন্সিবিলিটিজ কোনোবাই লয় জাস্ট নিহতে খাব লাগে খেলিব লাগে আৰু ডাঙৰৰ গাইডেন্সত চলিব লাগে তাৰ বাহিৰে না পইচা আৰ্ন কৰাৰ কোনো ৰেসপন্সিবিলিটি থাকে না ফ্যামিলি ৰান কৰাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি থাকে না নিজৰ খুৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পইচা আৰ্ন কৰিব লাগে কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাথাকে আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোক they are spending the life just like the free bird okay so kintu ei dhornor valuable part to ki korise Sahebor nisna lorar jibonot teo enjoy koribo pora nai so enjoy koribo pora nai tar main karon to ki hoy the main fact is what poverty number 1 is the poverty so doridrota jot thake ei doritros poverty stricken people hokolor jibonot sadharonte kuno dhornor teolokor life to hodai ki thake dark thake ondhokar so they are living in the bleak world তেওঁলোকৰ পৃথিৱীখন কাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে অন্ধকাৰৰ লগত সো পোহৰ বিলুৱাৰ সময়ত বাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত যত নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাব লাগে জীৱনটো আগলৈ গৈ কেনেকা ধৰণৰ হ'ব সেইখিনি গঠনটো বাল্যকালতে হয় সেই সময়টো তেওঁলোকে হেৰুৱাব লগা হৈছিল okay now you see this is the story of Saheb so here I am showing the image of the Saheb so especially the picture of the rag pickers are like that rag picker hokolo hodai ki kore kandhot eta bostar jhula thake ar logote ekhon lakhoti thake hei lakhotire teloke ki kore scrounge mane dustbinor hipsor majot goi lakhotire eneka khusuri ji bilak bostu teloke bazarot bikri hoy hekhini bostu teloke collect kore so now the story begins from this part etia ami main kahani loi humam okay story start etia ami detail bhabe alochona korim kahani tor bishoye so the first line from the book of the Flamingo Lost Spring chapter ot prothom line ki ase sometimes I find a rupee in the garbage so eitu kar majot hoise yat ki hoise dujonor majot encounter hoise ba conversation hoise
কাহানিটোৰ প্ৰথম লাইনত আছে sometimes I find a rupee in the garbage dumps so I মানে ইয়াত কোন হয় সাহেব হয় আৰু সাহেবে ইয়াত কাৰ লগত কনভাৰসেচন কৰি আছে অথৰৰ লগত ঠিক আছে আমাৰ লেখক আনিছ জাং আৰু সাহেবৰ মাজত কি হয় কনভাৰসেচন হয় কত তেওঁলোক কত এনকাউন্টাৰ কৰে এনকাউন্টাৰ মানে দেখা দেখি হয় কত এনকাউন্টাৰ বিফৰ দা গাৰ্বেজ ডাম্প হা তো লেখকৰ ঘৰৰ ওচৰত এটা ডাষ্টবিন আছিল সেই ডাষ্টবিনৰ সন্মুখত এভৰিডে কি হয় সাহেব আৰু কি কয় আমাৰ লেখকৰ মাজত কি হয় দেখা দেখি হয় তো দে মেট ইচ আদাৰ এণ্ড দে ষ্টাৰ্টেড টু টক ইচ আদাৰ চ' এনেকাকে তেওঁলোকে ডেইলি ৰেগুলাৰলি লেখকৰ কাষৰ ডাষ্টবিনৰ সন্মুখত দুজনে এজন আনজনক দেখা পায় আৰু সেই ধৰণে দুজনৰ মাজত এটা ভাল সম্পৰ্ক ক্ৰিয়েট হয় আৰু কথা পাতা ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু সেই কথাৰ মাজতে আমাৰ সাহেবে জনায় আমাৰ এই সাহেবজনে কৈ আছে যে sometimes I find a rupee in the garbage dump তো এই গাৰ্বেজ ডাম্প এই ডাষ্টবিনৰ মাজৰ পৰা জাবৰ জোথৰৰ মাজৰ পৰা মই কেতিয়াবা এটকা দুটকা বা 10 টকা নোট পাওঁ সো এই লাইনটোৰ পৰা আমি কি গম পালো যে সাহেব কিহৰ কাৰণে ৰেক পিকাৰ হৈছে টু কালেক্ট মোৰ মানি ফ্ৰম দ্য গাৰ্বেজ ডাম্পছ ঠিক আছে সো তো এভৰিডে সাহেব এনকাউন্টাৰ উইথ দ্য অথৰ প্ৰত্যেক দিনাই সাহেব আৰু লেখকৰ মাজত সাহেব এণ্ড অথৰ সাহেব আৰু লেখকৰ মাজত দেখা দেখি হয় অথৰৰ ঘৰৰ কাষৰ এটা গাৰ্বেজ ডাম্পৰ আগত এণ্ড গাৰ্বেজ ইজ গোল্ড ফৰ দ্য ৰেক পিকাৰ লাইক সাহেবৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বা সাহেবৰ মাক বাপেকৰ কাৰণে গাৰ্বেজটো কি হয় জাবৰ জোথৰ যোনটো আমি পেলনীয়া বস্তু বুলি পেলাই দিওঁ ঠিক আছে সেই পেলনীয়া বস্তুবিলাক তেওঁলোকৰ কাৰণে গোল্ড হয় so why it's become the goal for them goal কিহৰ কাৰণে হৈছে number 1 point garbage is bread and butter for the elder so this is the means of survival জিআই থকাৰ সাধন হল গাৰ্বেজ সেই কাৰণে গাৰ্বেজটো গেট গোল্ডৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে গোল্ড ইজ দ্য প্ৰিচিয়াছ মেটেল তো ইমান প্ৰিচিয়াছ মেটেল কম টকাৰ আমি গোল্ড কেতিয়াও কিনিব নোৱাৰো তো গোল্ড কিনাৰ কাৰণে যথেষ্ট টকাৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে গাৰ্বেজটো কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে গোল্ডৰ লগত মানে ইমানে ভ্যালুয়েবল ইমানে মূল্যৱান বস্তু হয় কাৰ কাৰণে সাহেবৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালী যোনবিলাক হল ৰেক পিকাৰ এণ্ড স্পেচিয়েলি তেওঁলোকৰ থাকে সীমাপুৰী নামৰ এখন ঠাইত So this is the first line from the book. Etia কিতাপত আমি অথনি কি গম পালো যে সাহেব আৰু লেখকৰ মাজত প্ৰতিদিনে কি হয় লগ হয় কত লগ হয় লেখকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ডাষ্টবিনৰ সন্মুখত এটা এইবাৰ চোৱা এদিন কি কৰিলে সাহেবক অথৰে সুধিলে what is the name of সাহেবক নাম সুধিলে তোমাৰ নাম কি ইয়াৰ নাম হল সাহেবৰ অৰ্থ হল লৰ্ড অফ দা ইউনিভাৰ্স ঠিক আছে সাহেবৰ নাম হল লৰ্ড অফ দা ইউনিভাৰ্স মানে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মালিক তাৰ মানে গড তো যাৰ নামে হল গড তো তেওঁৰ লাইফটো হ'ব লাগিছিলে গডৰ নিচিনা মানে ফুল অফ হ্যাপিনেস ফুল অফ এনজয়মেন্ট ফুল অফ ওয়েলথ ঠিক আছে ফুল অফ প্ৰপাৰ্টি গুড লাইফ হ'ব লাগিছিল কিন্তু নামৰ বিপৰীতে সাহেবৰ জীৱনটো কি হৈ গল ৰেক পিকাৰ হৈ গল তো ৰেক পিকাৰ হৈ গল সো ৰেক পিকাৰ হোৱাৰ পিছত কি হল প্ৰতিদিনে কি হয় তেওঁলোক ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে জাস্ট লাইক দা মৰ্নিং বাৰ্ড আৰু দুপৰীয়া হলেই ইহঁতক কোনেও দেখা নাপায় সো এইটো হল তেওঁলোকৰ জীৱন প্ৰণালী তো দৈনন্দিন জীৱনত যেতিয়া লেখকে লগ পায় প্ৰতিদিনে তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰি কি কৰিলে সাহেব এণ্ড হিজ ফ্ৰেণ্ডছ সাহেব আৰু তেওঁৰ বন্ধুসকল সো দিস ইজ সাহেব এণ্ড দিজ আৰ হিজ ফ্ৰেণ্ড সো বেয়াৰফুট ৰেক পিকাৰ সো বেয়াৰফুট মানে খালী ভৰিৰে ঘূৰি ফুৰা তেওঁলোক কি হয় ৰেক পিকাৰ হয় ঠিক আছে कचरा उठाने वाला रेक पिकर मतलब सो उन लोगों का पैर पे कभी क्या नहीं है नाइदर दे हैव द शूज नाइदर दे हैव द चप्पल সদায় খালি ভৰিৰে তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা তালৈ ঘূৰি ফুৰে সো সেই কাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা আছে ৰেক পিকাৰ তো অথৰ ওয়ান্ডাৰ এবাউট দ্য ওয়াৰিং অফ ফুটৱেৰ লেখকে প্ৰতিদিনে দেখে যে এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ ভৰিত চেন্ডেল জোতা নাথাকে তে কিহৰ কাৰণে নাথাকে তেওঁলোকৰ তাত পইচা নাই নে তেওঁলোকে জোতা পিন্ধিবই নিবিচাৰে তো এনেকা ধৰণৰ এটা কোৱেশ্চন অথৰৰ মনত ষ্ট্ৰাইক হয় আৰু ফাইনেলি অথৰে বিচাৰি এটি পাই যায় ইয়াৰ এনসাৰ লেখকে পাই যে নাম্বাৰ 1 হল পভাৰ্টি তেওঁলোকে কি কিহৰ কাৰণে চেন্ডেল নাই তেওঁলোকৰ ভৰিত তেওঁলোক দুখিয়া সো 2 নম্বৰ লেখকে আৰু এটা ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি পায় সেইটো হল ট্ৰেডিশন কি হয় ট্ৰেডিশন মানে হল ৰীতি ৰিবাজ তো যোনবিলাক ব্যক্তি ৰেক পিকিং কৰে কচৰা উঠাই তেওঁলোকৰ সোসাইটিৰ লোকসকলে কি নিপিন্ধে চেন্ডেল নিপিন্ধে এনেকা ধৰণৰ ৰীতিত ট্ৰেডিশনত তেওঁলোকে কনভাৰ্ট কৰি লৈছিল সম্ভৱ সেই কাৰণে সাহেবৰ নিচিনা বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰেক পিকাৰ কমিউনিটিৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলে কি নিপিন্ধে চেন্ডেল নিপিন্ধে বুলি অথৰে ফাইনেলি ফাইন্ড আউট কৰিছিল কাহানিটোৰ মাজত সো নেক্সট আমি
চাবা এতিয়া নাও ৰিলেটেড অন ফুটৱেৰ যে সাহেবৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালী যে জোতা বা চেণ্ডেল নিপিন্ধে তাৰ আৰত লেখকৰ মনত এটা কাহিনী মনত পৰিলে হা দ্য অথৰ ৰিমেম্বাৰ ওৱান ষ্টৰী সো অথৰে কি কৰিলে অথৰ ৰিমেম্বাৰ অথৰৰ মনত এটা কাহিনী আহিল সেই কাহিনীটো কি হয় দ্য ষ্টৰী অফ উডিপি সো উডিপি নামৰ এখন ঠাই আছে সো উডিপি ইট ইজ দ্য প্লেচ নেম উডিপি কি হয় এটো এটা ঠাইৰ নাম হয় সো উডিপি ঠাইত কি কৰিছিলে এজন ব্ৰাহ্মণ সোৱা দ্য ষ্টৰী অফ উডিপি এ প্ৰিষ্ট সান prayer for a prayer of shows a pair of shows তো উডিপিত এনেকা এটা কাহিনী লেখকক বহুত দিন আগত কোনোবা এজনে কৈছিল সো সেই কাহিনীলৈ লেখকে এতিয়া ৰিলেট কৰিলে যে মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী সকলে জোতা চেণ্ডেল নিপিন্ধে তো আগতো তেওঁলোক তেনেকা আছিল আজিও নিপিন্ধে কিন্তু সেই ঘটনাটোক ৰিলেট কৰি লেখকৰ মনত পৰিলে এটা কাহিনী এজন মানুহে তেওঁৰ আগত কৈছিল কাহিনীটো কি যে প্ৰিষ্ট মানে হল ব্ৰাহ্মণ প্ৰিষ্ট মানে কি ব্ৰাহ্মণ বা পূজাৰী তো পূজাৰী কমিউনিটিত আমাৰ কি হয় সাধাৰণতে তেওঁলোকক জোতা চামৰাৰ জোতা পিন্ধাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এলাও কৰা নাছিল তো সেই কাৰণে কি কৰিছিল প্ৰতিদিনে পূজাৰীৰ এইটো পূজাৰীৰ পুতেক এজনে পূজাৰীৰ পুতেকে কি কৰিছিল পূজাৰীৰ পুতেকে সদায় ভগৱানৰ সন্মুখত যেতিয়াই তেওঁ স্কুললৈ যায় মন্দিৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ বা নিজৰ ঘৰত তেওঁ সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল যে হে ভগৱান আমাক এজোৰ জোতা পিন্ধাৰ কাৰণে যাতে আমাৰ কমিউনিটিৰ ব্ৰাহ্মণ কমিউনিটিৰ লোকসকলেও যাতে জোতা পিন্ধিব পাৰে বা স্কুল ইউনিফৰ্ম পিন্ধিব পাৰে তো যোনটো মডাৰ্ণ এমিনিটিজ এণ্ড ফেচিলিটিজ যাতে আমিও উপভোগ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যোনটো কালচাৰ আমি জোতা পিন্ধিব নোৱাৰোঁ পালেঙত বেডত শুব নোৱাৰোঁ চেয়াৰত বহিব নোৱাৰোঁ এইবোৰ ট্ৰেডিশ্যন যাতে সব ফিনিছ হৈ যাওক টাইম বিইঙত যাতে আমাৰো প্ৰগ্ৰেছ হওক এনেকা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল এজন ল'ৰাই সো সেই ধৰণে কি হ'ল এটা সদায় কি কৰে স্কুলত যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত মন্দিৰৰ সন্মুখত থিয় হয় আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰে এজোৰ জোতা পিন্ধাৰ কাৰণে গ্ৰান্ট পোৱাৰ কাৰণে পাৰমিশ্যন পোৱাৰ কাৰণে সো এট দ্য এণ্ডত কি হ'ল 30 ইয়াৰ্ছ লেটাৰ 30 বছৰ পিছত কি হয় আমাৰ লেখক সেইখন ঠাইলৈ আকৌ ভিজিট কৰে ঠিক আছে সেইখন ঠাইলৈ ভিজিট কৰে তো ভিজিট কৰিলে কৰাৰ পিছত লেখকে কি দেখা পালে সোৱা সি ইন দিস পিকচাৰ নাও দ্য সান অফ দ্য প্ৰিষ্ট এতিয়া বৰ্তমান যোনজন আমাৰ পূজাৰী আছে ব্ৰাহ্মণ আছে ব্ৰাহ্মণৰ কমিউনিটিত ব্ৰাহ্মণৰ পুতেকসকলে দে হেভ নাও গ্ৰান্টেড টু ৱেৰ shoes and স্কুল ইউনিফৰ্ম আজিৰ সময়ত সেই ব্ৰাহ্মণ কমিউনিটিত 30 বছৰ আগত যোনটো ট্ৰেডিশ্যনছ আছিলে সেইবাৰ সব কি লগৰ হাৱাৰ লগত মিহলি হৈ গ'ল ধূলিৰ লগত মিহলি হৈ গ'ল সেই ট্ৰেডিশ্যন আৰু নাই বেন হৈ গ'ল এতিয়া ব্ৰাহ্মণ কমিউনিটি সকলে মডাৰ্ণ হৈ গ'ল আধুনিক হৈ গ'ল যে উই শুড মুভ আৱাৰ ষ্টেপ উইথ দ্য ফ্ল' অফ দ্য টাইম সময়ৰ লগত যোনে চলিব নাজানে সি সদায় পিছত থাকে কিন্তু ব্ৰাহ্মণ কমিউনিটিৰ লোকসকল বৰ্তমান সময়ৰ লগত চলি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কমিউনিটিত নাও দে হেভ গ্ৰান্টেড টু ৱেৰ দ্য পেয়াৰ অফ shoes এটা ব্ৰাহ্মণৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলে স্কুল যাওঁতে ভৰিত জোতাও পিন্ধে আৰু লগতে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি স্কুললৈ যায় নাও লাইফ চেঞ্জ সো হুজ লাইফ চেঞ্জ দ্য প্ৰিষ্ট কমিউনিটি প্ৰিষ্ট মানে হ'ল ব্ৰাহ্মণৰ কমিউনিটিত কি হৈছে কমিউনিটিত কি হৈ গ'ল জীৱন পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল জীৱন পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ মেইন কাৰণটো কি দে হেভ একচেপ্টেড তেওঁলোকে কি একচেপ্ট কৰিলে মডাৰ্নিটি আধুনিকতা ঠিক আছে সো সময় যেনেকা সময়ৰ মতে তেওঁলোক পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল কিন্তু লেখকে এই এক্সাম্পলটো আনাৰ আৰত কি আছে যে সময়ত কি হৈ গ'ল ব্ৰাহ্মণৰ নিচিনা মানুহ সকলো কিছুমান ট্ৰেডিশ্যন ৰীতি ৰিৱাজ বাদ দিলে কিন্তু মোৰ ওচৰত থকা ৰেক পিকাৰে আজিৰ দিনতো খালী ভৰিৰে গোটেই চহৰখন ঘূৰি ফুৰে আৰু ৰেক কালেক্ট কৰে সো দিস ইজ দ্য ফেক্ট সো নেক্সট কি কৈছে চোৱা অথৰ ভিজিট টু সীমাপুৰী ফাইনেলি অথৰে কি কৰিলে সীমাপুৰীলৈ যোৱাৰ কাৰণে ডিসিশন ললে ওকে তো তেওঁ সীমাপুৰীলৈ কিয় যাব what is the reason behind of visiting her personally to the সীমাপুৰী কাৰণ প্ৰতিদিনে লেখকে কাক লগ পায় ৰেক পিকাৰ সকলক লগ পায় তেওঁ ঘৰৰ ওচৰত তো মানুহক যিহেতু তাই এজন জাৰ্নালিষ্ট হয় তাৰ ইন্টেনশনটো কি টু কালেক্ট দ্য ষ্টৰিজ দ্য সেনসেশন ষ্টৰিজ যেটো সদায় লগ পাই তেওঁৰ মনত কি ক্ৰিয়েট হ'ল যে মই এদিন পাৰ্সোনালি ভিজিট কৰিম কত সীমাপুৰীত সো এই ধৰণে তেওঁ সীমাপুৰীত ভিজিট কৰিলে কিয়ৰ কাৰণে to collect more information to know more about their living style so Simapuri to keneka dhonor hoy it is the periphery place of Delhi periphery mane outskirt area so jeneka gutei Delhi sohor dangor sohoror jiman keta jabor juthor protito dustbinot collect joma hoi thake heikhini ki kore municipality board e eta particular area ni pelai die aru hei jaboror area to te kun thake Simapuri dwellers sokol thake eta Simapuri lokhokol sadharonate kor pra ahise
সো তেওঁলোক তাত আহি কেনেকুৱা থাকিল সো হেখিনিৰ বিষয়ে আমি অলপ I'm going to a little bit light about this. See now, আমি ইয়াত কি পঢ়িম condition of Simapuri, okay? Condition of Simapuri. Finally, আমাৰ লেখকলৈ গ'ল Simapuriলৈ গ'ল. So Simapuri গৈ পেলাই তাই কি দেখা পালে হেখিনি আমি ইয়াত অলপ উল্লেখ কৰিম হা. So number 1 পইণ্টত কি আছে চোৱা the dwellers came from Bangladesh in 1971. So maximum people who lives in Simapuri become the rag picker. ঠিক আছে তেওঁলোক কি হল rag picker হল. So rag picker সকল কেতিয়া আহিছিলে 1971 ত আহিছিলে কত Simapurit আৰু তেওঁলোক তাত প্ৰায় 30 years হৈ গল 30 years লকে তেওঁ তাতে কি কৰি আছে বাস কৰি আছে লেখক গৈ পেলাই তাত দেখা পালে. Next হল garbage is gold to them and it is the means of survival. তো Simapurit বাস কৰা বাসিন্দা সকলৰ কাৰণে জাবৰ জোথৰটো কি হয় গোল হয় আৰু দ্বিতীয়তে এটো হল means of survival মানে জিয়াই থকাৰ মেইন সাধন হয়. সো নেক্সট আমি লেখকে আৰু কি গম পালে no identity and permit. Simapurit যদিবা তেওঁলোক 30 বছৰৰ পৰা আছে কত আছে একে ঠাইতে আছে Simapurit কিন্তু তেওঁলোকৰ কি নাই নিজৰ কোনো অস্তিত্ব নাই. So 30 বছৰ এখন ঠাইত থকাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ কোনো অস্তিত্ব নাই তেওঁলোকৰ কোনো পাৰমিশন নাই সেইখন ঠাই এৰি অন্য এখন ঠাইলৈ যোৱাৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোকৰ তাত কি আছে but they have the ration card তেওঁলোকৰ তাত কি আছে ration card আছে আৰু লগতে কি আছে ভোটাৰছ আইডি আছে ভোটাৰছ আইডি তো যদি আমি ৰেশন কাৰ্ড যদি কাৰবাক প্ৰভাইড কৰো বা কাৰবাক যদি ভোটাৰ আইডি দিও তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি দে আৰ দা সিটিজেন অফ আৱাৰ কান্ট্ৰি তো আমাৰ দেশৰ পৰা সেইখিনি ফেসিলিটি দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোক এতিয়ালৈকে বহুতো খা সুবিধাৰ পৰা ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে. তো আমাৰ পলিটিক্যাল লিডাৰ সকলে অকল নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে টাইম টু টাইম তাত ভিজিট কৰে কিন্তু তেওঁলোকক অকল ভোট দিয়াৰ পাৰমিশনটো দিয়া হৈছে তাৰ বাহিৰে না তাত স্কুলৰ ফেসিলিটি আছে না ৰানিং ওয়াটাৰ ফেসিলিটি আছে না চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ফেসিলিটিজ এণ্ড এমেনিটিজ তেওঁলোকক প্ৰভাইডেড কৰা হৈছে যেনে নো ৰানিং ওয়াটাৰ তাত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ৰানিং ওয়াটাৰৰ ফেসিলিটি নাই তাত কোনো ধৰণৰ সাফ চিকুণকে ৰাখাৰ কোনো সুবিধা নাই তাত কোনো ধৰণৰ ড্ৰেইনেজ সিস্টেম নাই তো দে আৰ লিভিং coexisting just like the animal and human being গৰু আমাৰ এনিমেল সকল গৰু ছাগলী মহ বিলাকক আমি যেনেকা কন্ডিশনত ৰাখো তো ঠিক মানুহ হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোক এনেকা ধৰণৰ এৰিয়াত জন্তুৰ নিচিনা জিয়াই আছে যত জাবৰ জোথৰৰ মাজত তেওঁলোক জিয়াই থাকে 24 hours সো এই ধৰণৰ কন্ডিশন গৈ পেলাই আমাৰ লেখকে কত পালে Simapurit গৈ পালে. See once again here so in this way এতিয়া সাবা সো লেখকে গৈ পেলাই Simapurit তাত কি কৰিলে কিছুমান মহিলা সকলৰ লগত আলোচনা কৰিলে সো কিছুমান মহিলা সকলৰ লগত যেতিয়া আলোচনা কৰিলে লেখকে দেখিলে যে তাত কি হৈ আছে poverty stricken women তো মহিলা সকলৰ লগত যেতিয়া তো কথোপকথন কৰিলে গৈ যেতিয়া লগ ধৰিলে Simapurit তেতিয়া কি দেখিলে যে poverty stricken women মহিলা maximum মহিলা সকলে কি পিন্ধিছে they used to wear tattered sari মানে হল এই ফটা সিঙা শাড়ী বিলাক সোয়া তে ইভেন তেওঁলোকৰ তাত এটা মানে প্ৰপাৰ এটা এখন শাড়ী পিন্ধাৰ কাৰণেও তেওঁলোকৰ তাত বা নতুনকে শাড়ী কিনাৰো তেওঁলোকৰ তাত টকা নাই তো যেনে তেনে জাবৰ জোথৰ কৰে তো তিনি টাইমৰ খানা তেওঁলোকে খায় যেনে তেনে জীয়াইছে তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ জীৱনত কোনো ধৰণৰ উন্নতি নাই সো you see here they used to wear tattered sari মানে ফটা সিঙা শাড়ী বিলাক পিন্ধি আছে এইটোৱে প্ৰমাণ যে how they are stricken with the poverty দৰিদ্ৰতা কেনেকা তেওঁলোক ভুগি আছে so next even though they feel happy যদিবা তেওঁলোকে ফটা সিঙা শাড়ী পিন্ধিছে যদিবা তাত কোনো ধৰণৰ ফেসিলিটি নাই স্কুল নাই কলেজ নাই হস্পিটেল নাই ৰানিং ওয়াটাৰ নাই ড্ৰেনেজ সিস্টেম নাই তথাপিও তেওঁলোক হ্যাপি আছে তেওঁলোক আনন্দৰ মেইন কাৰণ কি আনন্দৰ কাৰণ এইটোৱে যে এটলিষ্ট তেওঁলোকে ফুল ষ্টমাচ খানা খাব পায় ঠিক আছে ফুল ষ্টমাচ তেওঁলোকে গোটেই দিন জাবৰ জুঠাই উঠোৱাৰ পিছতো ৰাতি পেটৰ বিষ অনুভৱ নকৰাকে শুব পাৰে কাৰণ মানুহৰ ভোক লাগিলে বহুত পেটৰ বিষ অনুভৱ হয় সো এটলিষ্ট তিনি টাইমৰ আমি খানাটো পাই আছো লাগিলে আমাৰ ঘৰ ভাল নাথাকক পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নাথাকক বা ৰানিং ওয়াটাৰ ফেসিলিটি নাথাকক কিন্তু ৰাতি আমি ভোকৰ অনুভৱ নকৰাকে তো আৰামছে শুব পাৰো কত শুব পাৰো ভাৰতৰ দিল্লী যোনটো Simapurit কিন্তু তেওঁলোক তথাপিও ইয়াত থাকি আনন্দিত কাৰণ তেওঁলোক আহিছিল বাংলাদেশৰ পৰা তো বাংলাদেশৰ 1971 ত কি হৈছিল ষ্টৰ্ম মানে হল ধুমুহা ঠিক আছে ধুমুহা হৈছিল ধুমুহা হোৱাৰ পিছত কি হৈছিল তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰপাৰ্টি আছিল
ঘৰ দুৱাৰ মাটি বাৰী সব আছিল তো এইবিলাক গোটেই ষ্টৰ্মে কি কৰিলে ড্যামেজ কৰি দিলে ঠিক আছে সো ড্যামেজ কৰাৰ পিছত তেওঁলোক কি কৰিলে বহুত দিন লৈকে বাংলাদেশত খাবলৈ নাপায় থাকাৰ কাৰণে ঠাই নাই খাদ্যৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই কোনো কৰ্ম নাই তো সেই কাৰণে ফাইনালি তেওঁলোক বাউন্ড হৈ পেলাই নিজৰ দেশ এৰি আমাৰ ভাৰতত আহি সীমাপুৰীত থাকিব লৈছে তো সীমাপুৰীত থাকাৰ সত্ত্বেও বহুতো সমস্যা আছে তো ইমানখিনি সমস্যা তেওঁলোকে বাদ দিও তাত আনন্দিত আছে কাৰণটো হ'ল যে ফুল ষ্টমাচ ভাত খাই পেলাই তেওঁলোকে এটলিষ্ট ইয়াত শুব পাৰে ৰাতি আৰামত যদিওবা তেওঁলোকৰ কৰ্মটো কি হয় ৰেক পিকিঙে নহওকে বুলি ইয়াত তেওঁলোকে মেনশন কৰিছে আমাৰ লেখকৰ সন্মুখত সো নেক্সট আমি আহিলো চাবা we are almost going to be finished so garbage is bread and butter for elders so সীমাপুৰীৰ বাসিন্দা সকল সীমাপুৰীত থকা ম্যাক্সিমাম জুন তাতে থকা লোকসকলটো ৰেক পিকাৰে হয় তেওঁলোকৰ মতে জুনটো গাৰ্বেজ হয় ঠিক আছে গাৰ্বেজটো কি হয় গাৰ্বেজ ইজ দা ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ তেওঁলোকৰ খাদ্য হয় গাৰ্বেজটো তেওঁলোকৰ কি হয় খাদ্য হয় ইট ইজ এন ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ সো ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ নহলে আমি কোনো থাকিব নোৱাৰো মানুহ আমি হাৰ্ডলি এদিন যদি নোখোৱাকে থাকো নেক্সট দিনাখন আমাৰ খানাৰ প্ৰয়োজন হ'বই সো নহলে আমি উইক হৈ যাম নহলে আমি ফেইণ্ট হৈ যাম সো এই সকল লোকেতো কিমান দিনৰ পৰা খাব নোপা ষ্টাৰভেশনত ভুগি আছিল বাংলাদেশত সো সেই কাৰণে ৰেক পিকিংটো তেওঁলোকৰ কি হয় জাবৰ জুথৰ যাক আমি পেলাই দিওঁ অলাগতিয়াল বস্তু সেইবোৰ তেওঁলোকৰ ডেইলি ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ হয় কাৰ কাৰণে স্পেশালি মাক বাপেকৰ কাৰণে এল্ডাৰ্ছৰ কাৰণে বাট ফৰ দ্য চিলড্ৰেন কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কোন ল'ৰা ছোৱালী যেনেকা সাহেবৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালী যোনে সীমাপুৰীত থাকি মাক বাপেকক বাল্যকালৰ পৰা জাবৰ জুথোৱা উঠা দেখা পায় তেওঁলোকো এক্সপাৰ্ট হৈ যায় মাক বাপেকৰ নিচিনা কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে গাৰ্বেজটো ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ নহয় মাক বাপেকে এইটো কাম নকৰিলে ফ্যামিলি চলাবই নোৱাৰে এটো হ'ল তেওঁলোকৰ বেসিক এণ্ড প্ৰাইমাৰী প্ৰফেশন কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিন্তু এইটো প্ৰাইমাৰী প্ৰফেশন হয় তেওঁলোকে জাবৰ জুথৰ বিচাৰি কিয় ভাল পায় গাৰ্বেজ ৰেপ ইন ওয়ান্ডাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো কিয় থাকে ওয়ান্ডাৰত মানে আজি যদি মই জাবৰৰ মাজত 10 টকা পাই গৈছো কালি কি জানি মই 20 টকা পাওঁ আজি যদি 1 টকাৰ কইন পাইছো কি জানি মই কালি 5 টকাৰ কইন পাওঁ এইটোৰ ইন্টেনশনত তেওঁলোকে জাবৰ জুথৰ উঠাই ভাল পায় তো সেইকাৰণে কি কৈছে টু গেট মোৰ সিলভাৰ কইন so that's why garbage wrapped in wonder for the children so next ami ki korilo to ami kahanitir etia second levelot jam so second levelot ki ase one winter morning author meet Saheb to hothate ki hoy gol সেই ঘটনাৰ পিছত বহু দিন এজন আনজনক দেখা নাই হঠাতে এটা উইন্টাৰ মৰ্নিং লেখকে কাক লগ পালে সাহেবক লগ পালে তো সাহেবক কত লগ পাইছিল সাহেবে কি কৰি আছিল সেইখিনি সময়ত তো one winter morning the author meet Saheb কত লগ পাইছিল নিয়াৰ দা ক্লাব এটা ক্লাব আছিল ক্লাবটো কি হয় টেনিস ক্লাব আছিল সো সেই টেনিস ক্লাবৰ সন্মুখত সাহেবে ফেন্সিং ওয়ালৰ পিছফালে বাহিৰত থিয় হৈ পেলাই দুজন টেনিস খেলুৱৈ সকলক চাই আছিল এনেকা অৱস্থাত আমাৰ লেখকে এদিন সাহেবক কি কৰিলে লগ পালে সো নেক্সট হল সবা সাহেব হ্যাজ ফাউন্ড অফ দা গেম সাহেবৰ কি হয় সাহেবে টেনিস খেলৰ প্ৰতি খুব ভাল পায় মানে তো তেও টেনিসৰ কাৰণে পাগল কিছুমান মানুহৰ থাকে নহয় মই খুব ভাল পাওঁ মোৰ ফেভাৰিট হয় আই লাইক দ্য মোষ্ট দিস থিং সো এই ধৰণে সাহেবৰ টেনিস প্লেয়াৰৰ প্ৰতি বা টেনিস গেমৰ প্ৰতি এটা ফাউন্ডনেস আছিল আৰু টেনিস প্লেয়াৰ সকলে সদায় কি পিন্ধে শৰ্টস পিন্ধে টি-শাৰ্ট পিন্ধে আৰু শোজ পিন্ধে সো ইহতক চাই সাহেবৰ খুব ভাল লাগিছিল আৰু চাই থকা অৱস্থাত আমাৰ লেখকে তেওঁক লগ পাইছিল আৰু নিয়াৰ দ্য ক্লাব সাহেব অবজাৰ্ভ সাহেবে ক্লাবৰ বাহিৰত থিয় হৈ পেলাই সেই টেনিস প্লেয়াৰ সকলক অবজাৰ্ভ কৰি থকা আমাৰ লেখকে ফাইনালি লগ পাইছিল ওয়ান উইন্টাৰ মৰ্নিং সো নেক্সট তাৰ পিছত কি হ'ল চাবা অৱশেষত সো অৱশেষত কি হৈ গ'ল যোনটো গেম সাহেবে চাই আছিল হা যোনটো টেনিস খেল চাই আছিল সেই সময়ত সাহেবেও কিন্তু টি-শাৰ্ট শৰ্টস আৰু জুতা পিন্ধিছিল তো তেও মানে টেনিস প্লেয়াৰৰ নিচিনা ইউনিফৰ্ম পিন্ধি বাহিৰত থিয় হৈ চাই আছিল তো এই ড্ৰেছ বিলাক তেও কৰ পৰা পাইছিল কোনোবাই হয়তো ডাস্টবিনত পেলাই দিছে কোনোবা ধনী ঘৰ লৰাই এটা জুতা ফুটা হোৱাৰ কাৰণে বা টি-শাৰ্ট বা শৰ্টসটো ডিসকালাৰ হোৱাৰ কাৰণে সেইখিনি বস্তু বুটুলি আনি পিন্ধি এজন টেনিস প্লেয়াৰৰ নিচিনা গেট আপ লৈ পেলাই তেও বাহিৰত থিয় হৈ খেলখন চাই আছিল সো ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰো যে তো কিমান ভাল পায় সেই গেমটো ঠিক আছে সো এই ধৰণে লেখক আৰু আমাৰ সাহেবৰ মাজত লগ হল তাৰে আৰু কিছু পিছত কাহিনীটোৰ শেষৰ ফালে তেওঁলোক আকৌ লগ ধৰিলে তো শেষ যেতিয়া লগ ধৰিলে চাবা এট দা এন্ড সাহেবস শিফটিং প্ৰফেশন সো ফাইনালি কাহিনীটোৰ শেষত কি হৈ গল সাহেবে নিজৰ প্ৰফেশন চেঞ্জ কৰিলে সাহেবে কি কৰিলে সাহেবে তেওঁৰ যোনটো প্ৰফেশন হয় যোনটো কৰ্ম আগতে তেওঁ কি আছিল তেওঁ এজন ৰেক পিকাৰ আছিল এতিয়া তেওঁ আৰু বৰ্তমান ৰেক পিকাৰ নহয়
to change হৈ গল so he is grown up a little bit and at the same time he changed his profession being a rag picker আৰু তেওঁ কি হৈ গল he became a waiter of a tea stall finally Sahebe rag picking professional pa shift kori nijok ki korile waiter hoy gol thik ase ekhon sahor dukanot teo ki korile waiterer kam kora arambho korile so edina khon amar lekhoke Sahebok log paisil jitia teo ekhon hotelor waiter hoy goisil hatot eta tea canister gahir ana patro loi pelai milk butter pa gahir anibo goisil heikhini সময়ta amar lekhoke log paisil লগ পাওঁতে লেখকক সাহেবে জনাইছিল যেহেতু এজন আনজনক ভালকৈ চিনি পায় যে মই বৰ্তমান এখন চাহৰ দোকানত কাম কৰো তেতিয়া আমাৰ লেখকে সুধিছিল যে তুমি সেইখন দোকানত কাম কৰি সুখী নে সাহেবে একো কোৱা নাছিল কিন্তু লেখকে বুজি গৈছিল যে সাহেব তাত ওয়েটাৰ হিচাপে কাম কৰি সুখী নহয় তো কাৰণটো কি এতিয়া সোৱা See, Saheb is no longer his own master. Saheb aru bortoman nijor ki nohoy malik nohoy. Jetia rag picking korisil সেই সময়ত তেওঁ নিজে নিজৰ owner আছিল. But now, though his profession is shifted, though it is developed, কিন্তু তেওঁ কি হৈ গল বেলগৰ গুলামি কৰিব লগা হল. বেলগৰ আন্ডাৰত মালিকৰ আন্ডাৰত এসে সাৰ্ভেন্ট হিচাপে কাম কৰিব লগা হল. যাৰ কাৰণে তেওঁৰ যোনটো আগৰ আৰ্লিয়াৰ যোনটো কেয়াৰ ফ্ৰী বাৰ্ডছ আছিল নিজৰ মালিক আছিল সেইখিনি সাহেবৰ জীৱনত নথকা হৈ গল যাৰ কাৰণে he was no more happy as earlier when he was a rag picker. So thank you very much for watching dear ma'am. So in this way I sum up the story of Saheb part. So in my next class we will discuss more about the second part of the story that is Mukesh part, the Bengal milker.